Good morning. Good morning, children. Good morning. Yesterday we discussed the first chapter, Introduction to Macroeconomics. In that, meaning of macroeconomics. Next one, importance of macroeconomics. Yesterday we discussed. Today we are going to discuss 1.4 scope of macroeconomics. 1.4 scope of macroeconomics. In that, national income, inflation, business cycle, poverty and unemployment, economic growth, economics policy. One is national income, second one I will mark it. First one national income, second one inflation, third one business cycle, fourth one poverty and employment, fifth one economic growth, sixth one economics policy. Today we are going to discuss the scope of macroeconomics. Please listen carefully. First one, the national income. National income means the income country earned by countries. National income means income earned by the country is called national income. Suppose I will tell you a simple example. Suppose you are having your family is there. Your family depends upon your income. Your family standard of living depends upon your income. உங்களுக்கு இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் உங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலி இன்கம் கம்மியாக இருந்தால் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எதை பொறுத்து இருக்குது? உங்கள் ஃபேமிலி இன்கத்தை பொறுத்து இருக்குது. சேம் லைக் திஸ், ஒரு கண்ட்ரியுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், ஒரு கண்ட்ரியுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் எதை பொறுத்து இருக்கும்? நேஷனல் இன்கத்தை பொறுத்து இருக்கும். ஸோ நேஷனல் இன்கம் derived from various sectors. The growth of economy depends upon national income. ஒரு கண்ட்ரியுடைய க்ரோத் எப்படிமா இருக்கும்? நேஷனல் இன்கம். ஹை நேஷனல் இன்கம் தான் கண்ட்ரி ஹையாக இருக்கும். நேஷனல் இன்கம் கம்மியாக இருந்தால் இந்த கண்ட்ரி இது க்ரோத்தும் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலியில் இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரம் அதிகமாக இருக்கும். நமக்கு இன்கம் லோ இன்கமாக இருந்தால் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரம் குறைவாக இருக்கும். அதே மாதிரி சேம் சிச்சுவேஷன் லைக் திஸ் ஒன்லி every country. See the first paragraph. National income measurement of national income and it is composition by the sectors. This underlined by the sectors. The basic by the sectors na 3 sectors irukku. National income derived from various 3 sectors, mainly 3 sectors. So many sectors sir, but we will mainly 3 sectors. One is primary sector, another one secondary sectors, third one service sector. மொத்தம் 3 செக்டார்ஸ் இருக்கு. நிறைய செக்டார் இருந்தாலும் நம்ம மெயின் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து 3 செக்டார்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரைமரி செக்டார். பிரைமரி செக்டார் மீன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி, ஃபாரஸ்ட், மைன்ஸ், எவ்ரி திங்ஸ் கால்டு பிரைமரி செக்டார். செகண்டரி செக்டார் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ், ஃபேம்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் செகண்டரி செக்டார். சர்வீஸ் செக்டார்ஸ் மீன்ஸ் பேங்க், டிரான்ஸ்போர்ட், school, education, health, whatever, so many things lined up, these are comes under service sectors. இந்த 3 செக்டார்ல வரக்கூடிய இன்கத்தை பொறுத்து தான் நம்ம கண்ட்ரி இருக்கும். ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் நேஷனல் இன்கம், ஹவு டு கிரியேட் த நேஷனல் இன்கம், whether national income increasing or decreasing, all comes under, we are going to discuss macroeconomics. This first paragraph. Second one, inflations. எப்படி நேஷனல் இன்கத்தில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், எப்படி நேஷனல் இன்கத்தை கிரியேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் நேஷனல் இன்கம் வந்து we will discuss one separate chapter. I think second chapter நேஷனல் இன்கம். நேஷனல் இன்கத்தை ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக படிப்போம், நம்ம டீட்டெயில்ஸாக படிக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோஎக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நேஷனல் இன்கம் மட்டும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நமக்கு வருது நேஷனல் இன்கம் வந்து
செகண்ட் சாப்டர் ஹோல் செகண்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம நேஷனல் இன்கம் தான் we are going to discuss. Next one, inflations. Inflation refers to the steady increase the general price level. Steady increase the price level. Next paragraph. Inflation refers to the steady increase in the general price level. 1 minute. Estimating general price level, constructing various price index numbers such as a whole price index, the consumer price index, etc. are needed. Inflation, you keep it only 3 points in mind. 3 points, 3 points to keep it in mind. Don't forget, inflation means only 3 points. Keep it in mind. Inflation means steady increase the general price level. First point, increase the price level. Second one, supply of money will increase. Third one, money value decrease. First one, general increase. Inflation means steady increase the general price level. First point. Second point, supply of money will increase. Third point, money value will be decrease. அதாவது price level கூடும், supply of money அதிகரிக்கும், பணத்துக்கு மணி வேல்யூ will be decrease. பணத்துக்கு மதிப்பு குறையும். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பிரைஸ் கூடும், பணத்துக்கு மதிப்பு குறையும். இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பென்சில் 5 ரூபீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதம். என்ன மாதம்? ஜூன் மாதம். நெக்ஸ்ட்டு ஜூலை மாதம் சேம் பென்சில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் 5 ரூபாயிலேருந்து 6 ரூபாய் இன்க்ரீஸ், 5 ரூபீஸ்லேருந்து 6 ரூபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஜூன் மாதம் அந்த பென்சில் வந்து 5 ரூபீஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஜூலை மாதம் அந்த பென்சில் வந்து 6 ரூபா ஆகுது. ஜூலை மாதம் 7 ரூபா ஆகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக கூட்டிகிட்டே இருக்குது. அப்போ லாஸ்ட் மந்த்து நீ 5 ரூபீஸ் கொடுத்து வாங்கின பென்சில் நெக்ஸ்ட் மந்த்து நீ 6 ரூபா கொடுத்து வாங்கணும். இப்போ 5 ரூபா கொடுத்து வாங்கின பென்சில் இப்போ எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறோமா? 6 ரூபா கொடுத்து வாங்குற. இப்போ 5 ரூபா கொண்டு போய் கொடுத்தேன்னா அந்த 5 ரூபாய்க்கு மதிப்பு இருக்கா? மதிப்பு கிடையாது. கடைக்காரன் தருவாங்களா? தரமாட்டாங்க. எவ்வளோ ரூபா கொடுத்தா தருவாங்க? 6 ரூபா கொடுத்தா தருவாங்க. அப்போ ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மணி வேல்யூ குறையுது. இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பணத்துக்கு மதிப்பும் குறையுது. இப்போ எந்த மதிப்பு? 6 ரூபாய்க்கு தான் மதிப்பு இருக்கு. 5 ரூபாய்க்கு மதிப்பு இருக்கா? மதிப்பு கிடையாது. அதான் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ். அப்போ ஒரு ப்ரைஸ், யூ வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ். If any one commodity fix the price, we need a consumer price index and wholesale price index. Consumer price index-உம் wholesale price index இருந்தால் தான் ஒரு ப்ரைஸ்க்கு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் மீன்ஸ் ட்ரேட் சைக்கிள் அப்படி வச்சுக்கலாம். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் மீன்ஸ் ட்ரேட் சைக்கிள் அல்லது பையிங் அண்டு செல்லிங். பையிங் அண்டிங் சைக்கிள் இல்லை பிஸ்னஸ் சைக்கிளை பற்றி ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது, 3rd சாப்டரில் இருக்கும். இப்போ சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிக்கலாம். பிஸ்னஸ் சைக்கிள்லாம் என்னதுமா? ட்ரேட் சைக்கிள் ஆர் பையிங் அண்டு செல்லிங். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்கனாமிஸ் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சைக்கிள். எல்லா கண்ட்ரிலையுமே பிஸ்னஸ் சைக்கிளை ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஃப்ளக்சுவேஷன் மீன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். ஃப்ளக்சுவேஷன் என்ன அர்த்தம்? சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. ஃப்ளக்சுவேஷன் மீன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். ஃப்ளக்சுவேஷன் என்னதுமா? சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். ஸோ எவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் பிஸ்னஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுமே சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் நடக்கும். இது எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத இந்த சைக்கிள் மூவ்மெண்ட்ஸ், பூம், ரிசிஷன், டிப்ரெஷன் அண்டு ரெக்கவரி இந்த எக்கனாமி நீட் டு பி கேர்ஃபுல்லி ஸ்டடிடு based on the aggregate economic variables. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் சைக்கிள்லையுமே 4 ஃபேஸ் இருக்குது. 4 ஃபேஸ் என்னென்ன பேசலாம்? பூம், ரெசிஷன், டிப்ரெஷன் அண்டு ரெக்கவரி. டோன்ட் ஃபர்கெட், எவரி பிஸ்னஸ் சைக்கிள் 4 ஃபேஸ் இருக்குது. 4 ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து பூம், செகண்ட்
பேஸ் வந்து ரிசிஷன், தேர்டு பேஸ் வந்து டிப்ரெஷன், ஃபோர்த் பேஸ் வந்து ரெக்கவரி. ஸோ இந்த 4 பேஸ். இந்த பூம்னா அப்படின்னா என்னது? பூம்னா பீக் ஹவர்ஸ், பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி பீரியடு. பூம் மீன்ஸ் பீக் ஹவர்ஸ், ப்ராஸ்பரிட்டி பீரியடு. செகண்ட் ஒன் ரிசிஷன். ரிசிஷன் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் மோர். அதாவது பூமில் வந்து பீக் ஹவர்ஸு, ப்ராஸ்பர் பீரியடு, பிஸ்னஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் மோர் குட்ஸ். எந்த பீரியடில்? பூம் பீரியடில். பூம் பீரியடில் த பிஸ்னஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் மோர் குட்ஸ். த பிஸ்னஸ் வில் பி பீக் ஹவர்ஸ், ப்ராஸ்பர் பீரியட். ரிசிஷன். ரிசிஷன் மீன்ஸ் ஸ்லோ எக்கனாமிக் ப்ராசஸ். ரிசிஷன் மீன்ஸ் ஸ்லோ எக்கனாமிக் ப்ராசஸ். அந்த பிஸ்னஸ் வந்து டாப் லெவலில் போய்கிட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக ஆகுது, ஸ்லோ டவுன் ஆகுது. இந்த ஸ்லோ எக்கனாமிக் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த ரிசிஷன் பீரியடில் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி டிக்ரீஸ், சேல்ஸ் வில் பி டிக்ரீஸ். எந்த பீரியடில்? ரிசிஷன். பூம் பீரியடில் பிஸ்னஸ் பீக் ஹவர்ஸ், ரிசிஷன் பீரியடில் பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்லோ டவுன், ப்ரொடக்ஷன் வில் பி டிக்ரீஸ், சேல்ஸ் வில் பி டிக்ரீஸ். எது? ரிசிஷன் பீரியடில். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிப்ரெஷன். டிப்ரெஷன். டிப்ரெஷன் இஸ் த worst period. Depression is the worst period. Goods will not be sold, unemployment will be take place, poverty will be take place. Depression is the worst period. Depression பல என்ன நடக்கும்? Goods will not be sold, unemployment will be take place, poverty will be take place. டிப்ரெஷன். இதே சேம் சுச்சுவேஷன் இப்போ கூட நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம டிப்ரெஷன் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் கொரோனா வைரஸ்னால என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா? டிப்ரெஷன்ஸ். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது, பாவர்ட்டி வில் டேக் பிளேஸ் இயர். இப்போ எல்லாமே இப்போ டிப்ரெஷன் பீரியட். ஃபோர்த் ஒன் ரெக்கவரி. நிச்சயமாக ரெக்கவரி ஆகும். ரெக்கவரி. இன் தட் economy need to be carefully in the studied based on aggregate economic variables. Recovery means turning point from depression. Depressionல இருந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகி ஸ்லோ டவுன் ஆனது அப் டவுன் ஆகும், மேலே போகும். சைக்கிள் எப்படி ரவுண்ட்ஸாக சுற்றி வர்ற மாதிரியோ பிஸ்னஸ்லேயும் 4 பேஸ் இருக்குது. பூம் பீரியடு, ரிசிஷன் பீரியடு, டிப்ரெஷன் பீரியடு, ரெக்கவரி பீரியடு. பூம் பீரியடு வந்து பீக் ஹவர்ஸ், பிஸ்னஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் மோர் குட்ஸு, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ரிசிஷனில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். Goods will not be sold, unemployment will be there, poverty will be there. ரெக்கவரியில் என்ன இருக்கும்? The turning point from depression, அந்த towards take off stage. டிப்ரெஷன் வந்து மேலே எழும்பிடும், அதான் ரெக்கவரி. எல்லா பிஸ்னஸுமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஃப்ளக்சுவேஷன் மீன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். இப்போ எல்லா பிஸ்னஸுமே சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இருக்கும். இப்போ அந்த ரெக்கவரி ஆகிறது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா, இந்த கவர்மெண்ட் வில் ஆஸ்க் எக்கனாமிஸ்ட் எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுறதுங்கிறத கவர்மெண்ட்டு தே வில் ஆஸ்க் சம் ஐடியா டு எக்கனாமிஸ்ட் தான் ஐடியா கேட்பாங்க. அவங்க தான் எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுங்கிற ஐடியா கொடுப்பாங்க. அந்த ஐடியா சொல்லி அந்த ஐடியாவை தான் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரி டிசிஷன் பீரியட்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகி திரும்ப எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்வர்டு மேலெழும்பு டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஆகும். இதுதான் பிஸ்னஸ் சைக்கிள். அடுத்து பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். தி மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ் ரிச் நேஷன்ஸ் அண்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். No, need not to study all entire sentence, only 3 points enough. The major problems of the most resources rich nations are poverty and unemployment. ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. பெரிய பெரிய அமெரிக்கா வளர்ந்த நாடு டெவலப்டு கண்ட்ரி கூட பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ரிச் நேஷன்லையும் கூட பாவர்ட்டி இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். டெவலப்டு கண்ட்ரிலையும் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரிலையும் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை இது வந்து திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்கனாமிக் பேரடாக்ஸ், ஒரு முரண்பாடு. திஸ் இஸ் த எக்கனாமிக்ஸ் பேரடாக்ஸ். இப்போ இந்த பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் will helpful. அப்போ we need to study macroeconomics. We can solve the poverty unemployment. Then economic growth. The growth and development of
The growth and development of economy and the factors determining them would be understood only through the macro analysis. Economic growth, ஒரு எக்கனாமிக் growth டெவலப்மெண்ட், எக்கனாமிக் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட், எக்கனாமிக் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் growthங்கிறது வந்து பர்டிகுலர் செக்டாரில் மட்டும் ஆகிறது growthன்னு சொல்லுவான். டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஆகிறது எல்லா செக்டார்லேயும் சேர்ந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறத டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவான். ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டார் மட்டும் growth ஆகிறது growth சொல்ல முடியாது. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பணம் இருக்குது, ஆனால் நோயோடு இருக்கிறோம். இப்போ பணம் மட்டும் growth இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி இஸ் நாட் பெஸ்ட்டு, நல்ல growth கிடையாது. எல்லா ஹெல்த்லேயும் இருக்கணும், எஜுகேஷன்லையும் இருக்கணும், பணம் இருக்கணும். அப்புறம் எல்லா செக்டார்லையும் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறது தான் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் எ ஒன் ஸ்டெப் டு அட்டைன் த எக்கனாமிக் growth. Please understand, a development is a one step to attain economic growth. Development means all the sector develop gradually at a time. After economic development, we can achieve the economic growth. After economic development, we can achieve the economic growth. Then economics policy. Next one, the economic growth. To analyze economic growth, to analyze economic development, we should study macroeconomics. Then economics policy. To create macroeconomics policy, macroeconomics is one of the tool to policy. So macroeconomics is significant for the evaluating suitable economics policy. Economics policy are necessary to solve the basic problems, to overcome the obstacles and achieve the economic growth. ஒரு எக்கனாமிக் growth அச்சீவ் பண்ணோம்னா we need economics policy. Two policies the economics pillar. One is monetary policy, another one fiscal policy. We discuss later that monetary policy, fiscal policy we discuss later. In India, we are following 5-year policy, ஐந்தாண்டு திட்டம். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். இன்ட்ரோடியூஸ் பை ஜவஹர்லால் நேரு. ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த பாலிசியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறனால தான் நம்ம எக்கனாமிக் growth ரீச் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு விதமான 5 இயர், நம்ம இந்தியாவில் 5 இயர் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணுறோம். சைனாவில் 7 இயர் பாலிசி. இங்கே நம்ம இந்தியா 5 இயர் பாலிசி. சில கண்ட்ரியில் 4 இயர் பாலிசி. ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கண்ட்ரி. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எல்லாமே ஒவ்வொரு 5ஆண்டு திட்டம், ஒவ்வொரு வருஷமும் ஐந்தாண்டு 5 இயர் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம எக்கனாமிக் growth ரீச் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். Then limitation. ஒரு 5 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. We can discuss. There is a danger exists of generalization of the economy as a whole. There is a danger of excessive generalization of the economy whole. Excessive of generalization is too much idea ன்னு அர்த்தம். இந்த அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். இதை excessive generalization means too much idea. The macroeconomy is using too much idea. Whatever time is individual may not be time for the macroeconomics. Too much idea இருந்தாலே வந்து என்ன ஆச்சு எக்கனாமிக்ஸ்க்கு, இந்த எக்கனாமிக்ஸ் டேஞ்சர். excessive generalizationனா too much idea இருந்தாலே எக்கனாமிக்ஸ் டேஞ்சர்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it assumes homogeneity among the individual units. நம்ம எல்லாமே ஒரே மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க. it assume பண்ணுறாங்க. எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே it is homogeneous அசியூம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இட்ஸ் நாட் homogeneous, it is heterogeneous. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் homogeneous. it assumes homogeneous, not homogeneous. it is entirely different, heterogeneous. Third one, there is fallacy of composition. What is good for individual need not be good for nation and vice versa. இந்த பாயிண்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிங்க.
வாட் இஸ் குட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல், ஒரு இண்டிவிஜுவல் நல்லா இருக்கு, ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு நல்லா இருக்கிறது குட் ஃபார் நேஷன்ஸ், குட் ஃபார் நேஷன். ஒரு தனிநபருக்கு சரியாக இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு சரியாக இருக்காது, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த மீனிங், ஒரு தனிநபருக்கு சரியாக இருக்கக்கூடியது ஒரு நாட்டிற்கு சரியாக இருக்காது. ஒரு நாட்டுக்கு சரியாக இருக்கிறது மற்ற நாட்டுக்கு பொருந்தாமல் இருக்கும். வாட் இஸ் குட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் இட் நாட் டு பி குட் ஃபார் நேஷன்ஸ். ஒரு தனிநபருக்கு சரியாக இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு, ஒரு தனிநபருக்கு சரியாக இருக்கக்கூடியது ஒரு நாட்டுக்கு சரியானதாக இருக்காது. ஒரு நாட்டுக்கு சரியாக இருக்கா ஒரு நாட்டு. வாட் இஸ் குட் ஃபார் கண்ட்ரி, வாட் இஸ் குட் ஃபார் கண்ட்ரி, வாட் இஸ் குட் ஃபார் கண்ட்ரி, இட் இஸ் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி, இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி. ஒரு கண்ட்ரிக்கு நல்லா இருக்குது, அனதர் கண்ட்ரிக்கு நல்லா இருக்காது, பொருந்தாது. அண்டு அட் அனதர் டைம், மற்றொரு வேறு டைமுக்கும் பொருந்தாது. இதுதான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு நல்லா இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு பொருந்தாது, ஒரு நாட்டுக்கு நல்லா இருக்கிறது இன்னொரு நாட்டுக்கு பொருந்தாது. ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பாலிசி இது வந்து ஒரு கீழ்நோக்கு செல்லக்கூடிய நிலைமை. நெக்ஸ்ட் வந்து மெனி, ஃபோர்த் பாயிண்ட், மெனி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். லிசன், மெனி நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் த எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஆனால் மெனி நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் த எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் டிட்டர்மின் பண்ணுறது நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி இஸ் பட் தே டூ நாட் ஃபைண்ட் த பிளேஸ் யூஸ்வல் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அனாலிசிஸில் நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பற்றி தெரியப்படுத்தி இன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை, புக்கில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் மாதிரி இருக்குது. அதை புக்கில் வி கேனாட் ஃபைண்ட் அவுட். ஃபைண்ட் த பிளேஸ் யூஸ்வல் மேக்ரோ டூ நாட் ஃபைண்ட் த பிளேஸ் யூஸ்வல் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் நம்ம நான் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை தீர்மானம் சொல்லியிருக்கு. அதை அந்த புக்கில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. ஸோ இதெல்லாம் என்னது, ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ். எக்கனாமிக்ஸினுடைய ஸ்கோப், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸோட ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ். See